السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم اپنی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 6 اور سبق نمبر 2 میری سرگزشت اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اپنی درسی کتاب سامنے رکھیے، صفحہ نمبر 6 پہ میری سرگزشت الطاف حسین حلی، سبق نمبر 2 میری سرگزشت الطاف حسین حلی، مصنف کا نام۔ اور سرگزشت کے معنی داستان بھی ہوتے ہیں، حال بھی ہوتے ہیں، کیفیت بھی ہوتے ہیں، جو اپنے آپ پر بیتتی ہے اس کا بیان بھی ہوتا ہے۔ الطاف حسین حلی پیش درس میں دیکھتے ہیں۔ نثری اصناف میں سوانح ایک اہم صنف ہے۔ اردو میں اس صنف کی ابتدا الطاف حسین حلی نے کی۔ مرزا غالب کی سوانح یادگار غالب، سر سید احمد خان کی سوانح حیات جاوید اور سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات سعدی ان کی اہم سوانح تصانیف ہے۔ حالی کے بعد شبلی نعمانی نے سوانح نگاری کو خوب پروان چڑھایا۔ انہوں نے سیرت النبی کے علاوہ المامون، الفاروق، الغزالی اور سوانح مولانا روم لکھی۔ سوانح عمریوں کے ساتھ ہی خود نویس لکھنے کی روایات کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ خود نویس میں مصنف اپنی زندگی کے حالات و واقعات بیان کرتا ہے۔ مصنف دیانتدار ہو تو اپنی ذاتی کمزوریوں کا انکشاف بھی نہایت جرات کے ساتھ کرتا ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری کی تواریخ عجیب، خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی، جوش ملے آبادی کی یادوں کی بارات کے علاوہ آل احمد سرور کی خواب باقی ہے، ندا فاضلی کی دیواروں کے بیچ وغیرہ اردو کی اہم خود نوشتوں میں شمار ہوتی ہے۔ حالی نے اپنی خود نوشت پہلے فارسی میں لکھی تھی، پھر اردو میں اس کا ترجمہ کیا۔ یہ نہایت مختصر سی خود نوشت ہے جس کی زبان صاف اور سادہ ہے۔ اس کتاب کی ادبی و لسانی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فارسی تراکیب سے انہوں نے اجتناب برتا ہے، پرہیز کیا ہے۔ یہ خود نوشت حالی کے علمی شوق اور حصول علم میں پیش آئی دشواریوں کا لکھا چوکھا ہے۔ حالی نے اس میں اپنے ابتدائی زمانے کے حالات نقل کیے ہیں۔ شروع میں انہوں نے قوم انصار کی، جس کے وہ ایک فرد تھے، 700 سالہ تاریخ بیان کر دی ہے۔ پھر اپنے گھریلو حالات بیان کیے ہیں۔ حصول تعلیم میں آنے والی دشواریوں کا ذکر کیا ہے۔ گھریلو ذمہ داریوں کو چھوڑ کر پانی پت سے دلی پہنچنے کے حالات اور دلی کے مدرسے میں داخلے کی رودات سے لے کر ملازمت کے واقعات بھی اس خود نوشت میں درج ہے۔ اس کے آخر میں حالی نے اردو ادب کو انگریزوں کے زیر اثر جدید طرز میں ڈھالنے کی کوششوں کا ذکر نہایت مؤثر انداز میں کیا ہے۔ اب یہ الطاف حسین حالی نے سوانح عمری لکھنے کے، کسی کے بارے میں لکھنے کے جو ابتدا کی تھی، سوانح عمری جس کو کہا جاتا ہے، اس میں تین کتابوں کا ہم نے ذکر دیکھا، جس میں پہلے غالب کے نام پر لکھی گئی، غالب کی یاد میں لکھی گئی یادگار غالب، یہ مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ اپنی لائبریری میں موجود ہے، جو آپ کو یہاں دکھائی جا رہی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب۔ سر سید احمد خان کی خدمات پر لکھی جانے والی کتاب حیات جاوید، جو الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، یہ بھی اپنی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جن کتابوں کا ذکر آیا وہ بھی کتابیں تقریباً اپنی لائبریری میں موجود ہے، آئندہ آپ کو دکھائی جائیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی یہ تصویر ہے، بچوں کی حالی صالح عابد حسین نے لکھی ہے، لیکن یہ مولانا کے بارے میں لکھی ہے، مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں۔ اب یہ کتابیں ہم نے اس کا ابتدا میں ان کتابوں کا ذکر اس پیراگراف میں یا پیش درس میں ہم نے دیکھا ہے۔ اب الطاف حسین حالی کے بارے میں جان پہچان۔ حالی کا اصل نام خواجہ الطاف حسین حالی تھا۔ حالی کا اصل نام خواجہ الطاف حسین حالی تھا اور حسین اور تخلص حالی تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پانی پت اور دلی میں حاصل کی۔ اپنی علمی ذوق و شوق کی بدولت انہوں نے فارسی اور عربی میں بھی مہارت حاصل کی۔ اب مہارت جس کو کل بھی گیا تھا کہ اس فیلڈ میں، اس شعبے میں یا پھر اس لینگویج میں، اس زبان میں مہارت حاصل کرنا، جس کو ایکسپرٹ کہتے ہیں، یا ان کو جس کو کہیں گے کہ اس میں انہوں نے بہت آگے تک تعلیم حاصل تو کرنے کا موقع انہیں نہیں ملا، لیکن اس کے وہ ماہر تھے، مہارت رکھتے تھے۔ حالی کے ادبی ذوق کی تربیت شیفتہ اور غالب کی صحبتوں میں ہوئی۔
सर सैयद के रुफ़क़ा में हाली इस लिहाज से मुमताज़ है कि उन्होंने सर सैयद अहमद खान के मिशन को पूरे तौर पर अपना लिया था। अपने तर्ज तहरीर में भी उन्होंने सर सैयद की पैरवी की। पैरवी करना, इक्तिदा करना, मतलब उनके नक्शे कदम पर चलना, इसको पैरवी कहा जाता है। पैरवी करना, तकलीद करना, उनके नक्शे कदम पर चलना और उनकी बातों पर अमल करना। जैसे सर सैयद अहमद खान ने तालीमी एतबार से जो कोशिशें की थी, उन्हीं कोशिशों में अल्ताफ हुसैन हाली ने भी उनका साथ दिया। रुफ़क़ा, रफीक यानी रुफ़क़ा, लेकिन रुफ़क़ा का साथ में काम करने वाले दोस्त, एक जैसा मिशन लेकर चलने वाले लोग, एक मकसद के लिए काम करने वाले लोग। अब यहाँ देखें, हाली का शुमार जदीद उर्दू शायरी के बानियों में होता है। उन्होंने असरी तकाज़ों के पेश नज़र इस्लाही नौयत की उम्दा नज़में लिखी। यानी हाली की नज़में बहुत ज्यादा मशहूर है उर्दू अदब में। इनमें मद्दोजज़र इस्लाम, अब इसका पहला नाम मद्दोजज़र इस्लाम था और बाद में उसका नाम मुसद्दस हाली था। ये भी अपनी लाइब्रेरी में किताब मौजूद है, मुसद्दस हाली। बहुत शोहरत मिली। ये नज़म मुसद्दस हाली के नाम से भी मशहूर हुई। बाद में इसका नाम मुसद्दस हाली रखा गया और ये बहुत ज्यादा मशहूर हुई। हाली ने नज़्म जदीद के साथ साथ गजल और मुख्तलिफ मुआशरती व अखलाकी मसाइल पर भी नज़में लिखी है। इनके दीवान का मुकदमा उर्दू तनकीद की पहली किताब समझा जाता है, जो मुकदमा शेर व शायरी के नाम से मशहूर है। हाली का इंतकाल 1914 ईस्वी में पानीपत में हुआ। हाली जो किताब लिखे मुकदमा शेर व शायरी, तो उस मुकदमा शेर व शायरी तनकीदी किताब है, तनकीद के लिहाज से लिखी गई है और बहुत ज्यादा मशहूर हुई। इसमें बहुत सी चीजों का जिक्र किया गया है कि शायर किस तरह होना चाहिए, शायरी किस तरह से होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बारीकी के साथ इसको पेश किया गया। ये तो उनका तारुफ था। आइए अब हम देखते हैं कि इस किताब, इस सबक में क्या क्या लिखा गया है, क्या लिखा है। इसकी इब्तिदा करते हैं इस सबक की सफा नंबर 6 पे। मेरी विलादत तकरीबन 1253 हिजरी बमुताबिक 1837 ईस्वी बमुकाम कस्बा पानीपत में, जो शाहजहां आबाद से जानिब शुमाल 53 मील के फासले पर एक कदीम बस्ती है, वाक़ हुई। यानी इनकी पैदाइश 1837 ईस्वी में पानीपत में हुई। पानीपत में, ये पानीपत एक मकाम है, उस मकाम पर इनकी पैदाइश हुई। इस कस्बे में कुछ कम 700 बरस से कौम अंसार की एक शाख, जिससे राकिम को ताल्लुक है। राकिम रकम करने वाला, लिखने वाला। राकिम यानी क्या? लिखने वाला, रकम करने वाला, यानी खुद मुसन्निफ जो एक अंसार घराने से ताल्लुक रखते हैं, ये भी उसी के एक फर्द है जो उस इलाके में बसते थे, पानीपत में पैदा हुए थे। जो जिससे राकिम को ताल्लुक है। आबाद चली आती है, मैं बाप की तरफ से शाखे अंसार से इलाका रखता हूँ। अब लफ्ज़ है इलाका, ताल्लुक, इलाका रखना, ताल्लुक रखना। वालिद की तरफ से वो अंसार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इलाका रखता हूँ और मेरी वालिदा सादात के एक मुअज़्ज़ज़ घराने की, जो यहाँ सादात शाहदापुर के नाम से मशहूर है, बेटी थी। यानी वालिद और वालिदा दोनों बड़े घरानों से ताल्लुक रखते हैं। वालिद अंसार खानदान की तरफ, अंसार की तरफ से है और वालिदा सादात घराने से ताल्लुक रखती है। अब पेज नंबर 7 पे देखो। मेरी विलादत के बाद मेरी वालिदा का दिमाग मुख्तल हो गया। अब मुख्तल होना मतलब उसके लिए पागल होना भी आता है, दिमाग कमजोर होना भी आता है, और उसके लिए और एक लफ्ज आता है कि दिमाग का तवाजुन बिगड़ जाना। तो उनकी वालिदा क्या हो गया, दिमागी खलल पैदा हो गया इनकी पैदाइश के बाद। मेरे वालिद ने सने कहूलत में इंतकाल किया। कहूलत कहा जाता है बुढ़ापे को, कि बुढ़ापे में उनका क्या हो गया, इंतकाल हुआ। जब मैं 9 बरस का था, इसलिए मैंने होश संभाल कर अपना सरपरस्त भाई बहनों के सिवा किसी को नहीं पाया। यानी मुसन्निफ की उम्र सिर्फ 9 बरस की थी और वालिद क्या हो गए, इंतकाल कर गए। अब इनका सरपरस्त जो थे वो भाई बहन ही थे। उनके वालिद का इंतकाल होने के बाद इनकी जो परवरिश, इनकी जो देखभाल है, इनके भाई बहनों ने की, और भाई बहन ही क्या थे, सबसे बड़े सरपरस्त उनके सरपरस्त समझे गए, या उनके सरपरस्त के एतबार से उन्होंने काम अंजाम दिया। उन्होंने अव्वल मुझको कुरान हिफ्ज कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हाफिज
कुरान हुए, भाइयों ने उनकी तालीम में सबसे पहले उनको कुरान हिफ्ज कराया। अगरचे तालीम का शौक खुद ब खुद मेरे दिल में हद से ज्यादा था, मगर बाकायदा और मुसलसल तालीम का कभी मौका नहीं मिला। एक बुजुर्ग सैयद जाफर अली मरहूम, जो ममनून दहलवी के भतीजे और नीज दामाद भी थे, उनसे 2-4 फारसी की इब्तिदाई किताबें पढ़ी और उनकी सोहबत में फारसी लिटरेचर से एक नौ की मुनासिबत पैदा हो गई। यानी इब्तिदाई जो किताबें रहती है वो इब्तिदाई किताबें उन्होंने पढ़ ली। बाकायदा तालीम का मौका उन्हें नहीं मिला, तालीम हासिल करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। फिर भी उन्होंने अपने ज़ौक और शौक से किताबें पढ़ना शुरू की। फिर अरबी का शौक हुआ, पहले उन्होंने फारसी में किताबें पढ़ी, फिर अरबी का शौक हुआ। उन्हीं दिनों में मौलवी हाजी इब्राहिम हुसैन अंसारी मरहूम लखनऊ से इमामत की सनद लेकर आए थे, उनसे सर्फ नौ पढ़ी। उनसे क्या, फिर उन्होंने सर्फ नौ यानी ग्रामर कवायद वगैरह पढ़ लिया। मगर चंद रोज बाद भाई और बहन ने, जिनको मैं बमंजिला वालिदैन समझता था, यानी उनके घर में बड़े जो थे भाई और बहन ही थे, इनके अलावा इनके वालिद तो चल बसे थे, उन्होंने जिद की। क्या जिद की? ताहुल पर मजबूर किया। ताहुल पर मजबूर किया, ताहुल कहा जाता है निकाह करने को, यानी उनको घर से कहा गया, निकाह करने के लिए उनको जिद की गई, शादी के लिए उनको क्या किया गया, मजबूर किया गया। उस वक्त मेरी उम्र 17 बरस की थी, यानी 17 बरस के वो थे और उन्हें शादी पर उनके घर वालों ने मजबूर किया। और ज्यादातर भाई की नौकरी पर सारे घर का गुजारा था, यानी जो कुछ कमाने वाले घर में थे वो सिर्फ भाई थे और भाई की कमाई पर ही घर घर का गुजर बसर हुआ करता था। ये जुआ मेरे कंधे पर रखा गया। अब लफ्ज जो आया, जुआ लफ्ज है। अब इसके माने होते हैं, जो बैलगाड़ी होती है अपने इलाकों में, तो दो तरफ 2 बैल होते हैं और दरमियान में जो एक लकड़ी होती है उसको जुआ कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो मुराद है उससे मुराद वो जुआ नहीं है जो 2 बैलों के दरमियान सारे गर्दन पर रखा जाता है। यहाँ मुराद जिम्मेदारी है। यहाँ मुराद क्या है? जिम्मेदारी। यानी भाई कमाते थे और भाई की कमाई की वजह से घर का गुजर बसर होता था, लेकिन अब इनकी शादी करा दी गई तो इनके ऊपर भी जुआ डाला गया, जिम्मेदारी डाली गई कि अब ये काम, कमाने का काम, मुलाजिमत का काम, नौकरी करने का काम इनके जिम्मे दिया गया। यानी यहाँ मुराद, जुआ से मुराद जिम्मेदारी है। अब बज़ाहिर तालीम के दरवाजे चारों तरफ से मसदूद हो गए। अब मसदूद होना बंद हो गए, मसदूद होना बंद होना। जब इनकी शादी हो गई तो तालीम के जितने भी दरवाजे थे, तालीम हासिल करने के जो रास्ते नजर आते थे वो तमाम बंद हो गए। सबकी ये ख्वाहिश थी कि मैं नौकरी तलाश करूं, मगर तालीम का शौक गालिब था और बीवी का मैका आसूदा हाल। यहाँ मुराद बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे तालीम हासिल करने का शौक था, घर वालों ने शादी करा दी और अब घर वाले भी कह रहे कि आप नौकरी भी तलाश कीजिए। मैं घर वालों से रूपोश होकर दिल्ली चला गया। रूपोश होना छुपना, छुप कर कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए और करीब 1.5 बरस के वहां रहकर सर्फ नौ और कुछ इब्तिदाई किताबें मंतिक की मौलवी नवाजिश अली मरहूम से पढ़ी। जो लॉजिक की किताबें होती है वहां उन्होंने उन किताबों का मुताला किया। वहां भी, जहां भी जैसे भी तालीम का मौका मिलता था, जिससे भी तालीम मिलती थी, वो तालीम हासिल करने की जुस्तजू में लगे रहते थे। अगरचे उस वक्त कदीम दिल्ली कॉलेज खूब रौनक पर था, मगर जिस सोसाइटी में मैंने नशोनुमा पाई थी वहां तालीम को सिर्फ अरबी और फारसी जुबान पर मुनहसर समझा जाता था। जिस वक्त वो दिल्ली चले गए थे वहां दिल्ली का जो कॉलेज था वो बहुत ज्यादा उरूज पर था, तालीम का जोश और खरोश वहां पाया जाता था। दिल्ली पहुंचकर जिस मदरसे में मुझको शबो रोज रहना पड़ा, वहां के मुदर्रिस और तुलबा कॉलेज के तालीम याफ्ता लोगों को महज जाहिल समझते थे। हालात के एतबार से उस वक्त ऐसा समझा जाता था। गर्ज कभी भूल कर भी अंग्रेजी तालीम का ख्याल दिल में न गुजरता था। 1.5 बरस दिल्ली में रहना हुआ। उस अरसे में कभी कॉलेज को जाकर आंख से देखा तक नहीं और न उन लोगों से कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ जो उस वक्त कॉलेज में तालीम पाते थे, जैसे मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी नजीर अहमद, मौलवी मोहम्मद हुसैन आजाद। बड़ी बड़ी शख्सियात उस वक्त कॉलेज में तालीम हासिल करती थी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात के करीब जाने के बावजूद भी उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब एक लफ्ज बार बार आ रहा है, बरस, 1 बरस, 2 बरस, 1.5 बरस, तो इसका मतलब होता है साल, बार बार आ रहा है। तो मैंने दिल्ली में शरे मुस्लिम, अब जो इस्लामी हदीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं
صحیح مسلم ہے, بخاری شریف ہے, ترمذی ہے, اس کے بعد نسائی ہے, ابو داؤد ہے, ابن ماجہ ہے. بڑی بڑی کتابیں جو حدیث کی کتابیں ہیں اس کو پڑھنا انہوں نے شروع کیا. ملا حسن اور مبزی پڑھنی شروع کی تھی کہ عزیزوں اور بزرگوں کے جبر سے چاروں ناچار, چاروں ناچار بار بار لفظ آتا ہے, چاروں ناچار بہت زیادہ مجبور ہو کر مجھ کو دلی چھوڑنا اور پانی پت واپس آنا پڑا. دلی میں رہ کر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے, لیکن گھر والوں کی ضد نے اور گھر والوں نے مجبور کیا, تو دلی چھوڑ کر پھر انہیں پانی پت میں آنا پڑا. یہ ذکر 1855 عیسوی کا ہے. دلی سے آ کر ڈیڑھ برس تک پانی پت سے کہیں جانے کا اتفاق نہیں ہوا. 1.5 سال تک وہ اپنے گھر کا مقام پر ہی رہے, کہیں جانے کا انہیں اتفاق نہیں ہوا, موقع ہی نہیں ملا. یہاں بطور خود اکثر بے پڑھی کتابوں کا مطالعہ کرتا, لیکن یہاں رہنے کے باوجود بھی مطالعے کا شوق ہونے کی وجہ سے, ذوق و شوق ہونے کی وجہ سے یہاں بھی وہ کتابیں پڑھتے رہتے تھے. 1856 عیسوی میں مجھے ضلع حصار میں ایک قلیل تنخواہ کی آسامی صاحب کلکٹر کے دفتر میں مل گئی. اب دیکھو قلیل یعنی کم. پھر اور ایک لفظ آیا تھا آسامی, جس کو جگہ کہیں گے, ویکینسی جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں. ایک جگہ خالی تھی, ایک آسامی خالی تھی, ایک جگہ خالی تھی, تو وہاں کم تنخواہ پر, قلیل تنخواہ پر انہیں نوکری دی گئی. 1857 عیسوی میں جبکہ سپاہی باغی کا فتنہ ہندوستان میں برپا ہوا اور حصار میں بھی اکثر سخت واقعات ظہور میں آئے اور سرکاری عملداری اڑ گئی, تو میں وہاں سے پانی پت چلا آیا. یعنی 1857 کی جنگ ہوئی, جس کو ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی کہتے ہیں. اس جنگ کی وجہ سے اور اس وقت کے اٹھنے والے حالات کی وجہ سے, بگڑنے والے حالات کی وجہ سے انہیں وہاں سے روانہ ہونا پڑا اور پھر دوبارہ وہ پانی پت اپنے آبائی وطن چلے آئے. قریب 4 برس کے پانی پت میں بیکاری کی حالت میں گزرے. یعنی پھر مقام پر آنے کے بعد 4 سال تک وہ ایسے ہی حالت میں تھے, مطلب کوئی جاب یا کوئی ملازمت یا کوئی اور دیگر مشغولی نہیں تھی سوائے مطالعے کے. جس زمانے میں میرا دلی جانا ہوا تھا, مرزا اسد اللہ خان غالب مرحوم کی خدمت میں اکثر جانے کا اتفاق ہوتا تھا. مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ دلی میں رہتے تھے اور ان کا مقام پانی پت میں تھا, لیکن جب بھی دلی میں جاتے تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور اکثر ان کے اردو فارسی دیوان کے اشعار جو سمجھ میں نہ آتے تھے, کیونکہ غالب کی شاعری میں فارسی کے الفاظ ہوتے تھے وہ سمجھ میں نہ آتے تھے, تو ان کے پاس بیٹھ کر ان فارسی اشعار کو بھی وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. ان کے معنی ان سے پوچھا کرتا تھا اور چند فارسی قصیدے انہوں نے اپنے دیوان میں سے مجھے پڑھائے بھی تھے. غالب ان کو پڑھاتے بھی تھے, غالب کی صحبت میں بھی رہتے تھے اور غالب سے نئی سمجھ میں آنے والی چیزیں ان سے پوچھتے بھی تھے. ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو اکثر فکرے شیئر کرنے سے منع کیا کرتے تھے. اب دیکھو یہاں 2 جملے, ان کی عادت تھی کہ, لفظ کیا آیا کہ, اس طرح کا کہ. اب کیا سمجھ میں آیا کہ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو اکثر فکرے شیئر کرنے سے منع کرتے تھے. پہلا جملہ دوسرے جملے پر کیا ہے, منحصر ہے, ڈیپینڈ ہے, اور دوسرا جملہ پہلے جملے پر منحصر ہے, ڈیپینڈ ہے. تو ایسے جملے کو ہم کیا کرتے ہیں, مخلوط جملہ کہتے ہیں. کہ مگر میں نے ایک آدھ غزل اردو یا فارسی کی لکھ کر ان کو دکھائی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا. دیکھو اکثر غالب سے ملنے والوں کو غالب شعر کرنے سے شعر لکھنے کے لیے منع کیا کرتے تھے اور شعر و شاعری میں اپنی قسمت تباہ آزمائی کے لیے منع کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے اپنی غزل اور اپنی لکھی ہوئی نظمیں وغیرہ ان کو دکھائی تو انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا, الطاف حسین علی کے بارے میں, جو بہت زیادہ مشہور ہے اردو ادب میں, یہ جملہ جو بہت زیادہ مشہور ہے. اگرچہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیتا, میں کسی کو شعر کرنے کی, شعر لکھنے کی صلاح مشورہ نہیں دیا کرتا, لیکن تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے. یعنی تمہیں شعر کہنا بہت ضروری ہے کہ تمہارے اندر جو شاعری لکھنے کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے, اگر آپ نہ لکھو گے تو وہ صلاحیت کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنے آپ پر ظلم کرو گے. مگر اس زمانے میں 1-2 غزل سے زیادہ دلی میں شعر لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. یعنی کچھ کم ہی غزلیں یا شعر وغیرہ انہوں نے لکھے اور وہ انہیں کس کو بتائے, مرزا غالب کو دکھائے. مرزا غالب نے انہیں بہت پسند کیا اور ان سے کہا کہ آپ شعر لکھا کرو, شعر کہا کرو, نظمیں بھی لکھا کرو, تاکہ آپ کی صلاحیت جو ہے, شعر لکھنے کی صلاحیت ہے, وہ بہت پیاری صلاحیت ہے, اچھی صلاحیت ہے, لوگوں کو اس سے کیا ہوگا, نفع ہوگا. عزیز طلباء طالبان, اس لیکچر کو یہاں
ख़त्म करते हैं। बचा हुआ हिस्सा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।